Yes, okay, students. Because of the bad weather condition, actually, there is a signal issue with this SLT line too. So, extremely sorry for that. Yeah, okay. And we were talking about, yes, that's right. We were talking about අපි කතා කරමින් සිටියේ. අපි කතා කරනවා, අපි කතා කරා, අපි කතා කර ඉන්නවා. අපි කතා කර සිටියේ. අපි කතා කර සිටියේ. We were talking about, we were talking about present tense, simple present continuous, past continuous, and future continuous. And perfect tense, present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. Future perfect tense. And this moment we had a signal issue. Therefore, now we are talking. Now we are talking. The few moments ago, we had a signal issue. We had a network issue. Therefore, we couldn't continue our session. Then we can talk about, now I can say අපි කතා කරමින් සිටියේ. We were talking about present continuous, otherwise continuous tense. Yeah, now we are talking, now we are talking, අපි දැන් කතා කරමින් ඉන්නවා. අපි කතා කරමින් සිටියේ. Actual example. We were talking about, අපි කතා කරමින් සිටියේ. Now we are talking about, then අපි කතා කරමින් ඉන්නේ. Okay. Present continuous tense. If you are doing something now, you have to use present continuous. And if you did something in the past, while certain time, period of the time, verb plus V5. And if you're willing to do something, if you're willing to doing something in recent future or future continuous tense, future continuous tense, and present perfect tense. This is past perfect tense. Past perfect tense. Yeah. She had sung a song. She had sung a song. She had drawn a picture. Teacher had blamed us. Teacher had blamed us. In present, teacher have blamed. Teacher have blamed. But past, future, teacher had blamed us. Parents had given everything for me. And Niluka had insulted us. Niluka had insulted us. Okay. Future perfect tense. Next door auntie will have insulted us. Next door auntie will have insulted us. My nangi or my sister will have washed the clothes. It has done in future. In future, if you hope to do something, and if you have done something in future, you can talk about will have V3. There will have so the teacher will have taught that lesson. Then we will have won the competition. Okay. Yeah, we were talking about our last lesson of the course. So let's move to next part, our today lesson. Okay.
uh, yes, the 7 topic min la තියෙනවා. min la තියෙනවා. Okay, my dear student, uh, may I conduct your session in Sinhala medium or in English medium? Which medium is the most suitable for you? සිංහල මීඩියම් එකත් එක්කම කියලා දෙන්න සර් පොඩ්ඩක්. Uh-huh. කියන්නේ ගොඩාක්ම සිංහල Others? කරන්නෙත් නැතුව කපල මේ වගේ Yes, others. Sinhala medium or English medium, and other request and other answers. Hey students, hey class, others, what's your opinion? Students, put a message. Oh, I know you can't speak. Yes, I know. You don't like to speak with me and you don't like to switch on your camera too. Yeah. Put a message. Even put a message. Okay. Okay, good. සංජීව විතරයි ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ නේද? හරි, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Okay. අනිත් අය උත්තර දෙන්න බයයි වගේ නේද? හරි. Okay පුතා, අපි බලමු එහෙනම් අපි බලමු මම සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි වලින් සිංහලෙන් කරන්නම්. සමහර දේවල් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නම්. මොකද එහෙම කනට හුරුනොත් ඒක ගොඩක් හොඳ වෙයි කතා කරනකොට කනට හුරු වෙනකොට කතා කරන දේවල්. Okay, I will explain some special thing in both medium, Sinhala and English and both medium, but mainly I use Sinhala medium to describe. And because unless I explain in Sinhala medium, you will be confused, you will get confused. Therefore I use both language, and especially I use your mother tongue. Okay, no problem. And පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ing form එක කතා කරා අපි, ලා තියෙනවා පාඩම ගැන කතා කරා, present perfect tense එක ගැන කතා කරා, perfect tense එක ගැන කතා කරා, continuous tense එක ගැන කතා කරා. එතකොට අන්න ඒ තුනේම එකතුවක් තමයි පුතේ අද කතා කරන්නේ. අය දෙකේම එකතුවක් ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ අපි. මොකද්ද? පුතාලගේ brain එකට යන්න හැමෝම යන්න පුතාලගේ brain එකට. brain එකේ තියෙනවා මින් ඉන්නවා කොටස. මින් ඉන්නවා, මින් සිටියා, මින් සිටීවි. අන්න ඒ තුන බලන්නකෝ. Okay. ඒ තුනට යටින් තියෙනවා ඊළඟ සෙට් තුන මොකක්ද? ලා තියෙනවා, ලා තිබුණා, ලා තියේවි. Okay. පුතේ අද පාඩම තමයි මේ මින් ඉන්නවා කියන පාඩම සහ ලා තියෙනවා කියන පාඩම් තුන දෙකම එකට එකතු කරලා කතා කරන එක. දෙකම එකට එකතු කරලා කතා කරනකොට තමයි පුතේ ඔය ඉතුරු පාඩම් තුන තියෙන්නේ. අර මින් ඉන්නවා වලින් මින් අරගෙන ලා තියෙනවා පාඩමෙන් ලා තියෙනවා ගත්තා. අපි කියනවා මින් ලා තියෙනවා. ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තියෙනවා. සීනි කකා ඉඳලා තියෙනවා. රණ්ඩු කරමින් ඉඳලා තියෙනවා.
රට සංවර්ධනය කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. පීස කමින් ඉඳලා තියෙනවා. අඬා ඉඳලා තියෙනවා. සෙල්ලම් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. තියෙනවා. සිංහල භාෂාවේ තියෙනවනේ නේද එහෙම වචන? ගුරුතුමා උගන්වමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඕකේ? එතකොට කොහොමද අපි ඒක කතා කරන්නේ? පුතේ එතකොට මින් ඉන්නව පාඩම සහ ලා තියෙනව පාඩම දෙකම එකට එකතු කරලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. තර මින් කියන අදහස ප්‍රකාශ කරනවා V5 එකෙන් ing ෆෝම් එකෙන්. මේ ලා තියෙනවා කියන එක ලා පාඩමේදී අපි මින් ඉන්නව පාඩමේදී ing ෆෝම් එකනේ තිබ්බේ. මින් ඉන්නව පාඩම හංගවනවා ing ෆෝම් එකෙන්. ලා තියෙනවා කියන එක හංගවනවා අපි has been have been වලින්. has been have been වලින්. ඒක වචන නම් අපි has been දානවා. බහු වචන නම් අපි have been සහ I සමගත් have been භාවිතා කරනවා. ඕකේ. උඩින් ලියා ගන්න පුළුවන් පුතාට has been කියනවා ඒක වචන. have been අවස්ථාවේ දානවා බහු වචන අවස්ථාවේ සහ I සමගදී. I සමගදී. ඕකේ. මින්ලා තියෙනවා. යම් කිසි දෙයක් කර ඉඳලා තියෙනවා. යම් කිසි දෙයක් කර ඉඳලා තියෙනවා අදහස තමයි මේකෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඔවුන් ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තියෙනවා. මම ගුරුවරයෙක් ලෙස වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. කුසුමාවතී ගුරුවරයෙක් ලෙස වැඩ කරමින් ඉඳලා තිනවා අවුරුදු 5ක් තිස්සේ ABC කම්පැනි එකේ වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ලා තියෙනවා. මින් ලා තියෙනවා. මින් ලා තියෙනවා. මින් සහ මින් පාඩම සහ මින් සෙට් එක මින් ඉන්නව සෙට් එක සහ ලා තියෙනව සෙට් එක එකතු වෙලා තමයි මේ පාඩම හැදෙන්නේ. මේ පාඩම හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි මොහොතක් කරලා තියපු දෙයක් අතීතේ කරමින් සහ ලා තියෙනව දෙකම එකතු කරලා සෙල්ලම් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. බත් කමින් ඉඳලා තියෙනවා. රට සංවර්ධනය කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ලා තියෙනවා. මින් ලා තියෙනවා. මේ ශබ්ද මේක තමයි සවුන්ඩ් එක. මින් ලා තියෙනවා. Okay. Students have been quarreling with them. Students la when the principal came. Principal එන විට ශිෂ්‍යෝ රණ්ඩු කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. Then you can use when the principal came to the class, the students have been quarreling with them. It means some in the past principal came to the class. At that time students were quarreling with them. Then in the future, in the present, we are talking about that incident. Then students have been quarreling with them. Okay. අතීතයේ දවසක ප්‍රින්සිපල් කාමර ලෙක්චර් එකට මේ ක්ලාස් එකට එද්දී ඒගොල්ලෝ රණ්ඩු කර සිටියා. අපි ඒ සිද්ධිය ගැන අපි කතා කරලා තියෙන ඒ සිද්ධිය ගැන අපි ඊට පස්සේ කතා කරනවා. ඒගොල්ලෝ රණ්ඩු කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. Students have been quarreling with them. Okay. ඔන්න කියනවා දැන් අපේ කවුරු හරි ළමයෙක් අමර මේ දවස් හරි ට්‍රෙන්ඩින් කම්පියුටර් ගේම් එකක් නේද මේ කම්පියුටර්ස් ගේම් RG මේජි දෙකක G තියෙනවනේ නේද ළමයින්ව මොලේ කාලා තින්නේ විනාශ කරලා තින්නේ ෆෝන් එකේ අත යන්නෙම ගේම් එකට කොච්චර ෆෝන් එකට ඔන් කරත් ගේම් එකට තමයි දැන් ළමයින්ගේ අත යන්නේ එක Facebook එකට තමයි අත යන්නේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට ඇඩික්ට් වෙලා තියෙන ළමයි okay social media is making unsocial media නැත්නම් ස්මාර්ට් ෆෝන් අපිව unsocial කරලා තියෙන්නේ එතකොට බලමු අපි සෝෂල් මීඩියා වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච අය ඉන්නවනම් තමන්වත් දන්නේ නැහැ තමන් ඇබ්බැහිද වෙලාද කියලා. ඕකේ බලන්න ඔයා දවසට Facebook එකට 5 පාරකට වඩා දවසට Facebook එක ටච් කරනවා නම් වාගේ ඉහළ පහළ ගිහිල්ලා බලනවා නම් සාමාන්‍ය ගේම් එකට වගේ 5 පාරකට වඩා නිතරම යන්න try කරනවා නම් ඊට වඩා යන්න try කරනවා නම් 5 6 එහෙම අවුලන්නේ 5ක් අවුලත් නැහැ ඊට වඩා යන්න try කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම addict වෙච්ච කෙනෙක්. හරි පරිස්සම් වෙන්න නම් ඔය social media අපිව unsocial කරනවා. හරි පරිස්සම් වෙන්න අපේ ළමයි ටික students ලා ටික මේ දවස්වල ගෑනු ළමයෙක් නේද මලක් ගහගෙන කොටට ඇඳගෙන නිරුවත විකුණනවා. ඊපස්සේ ඉතින් ළමයි උන් සල්ලි හොයනවා.
අපේ ළමයි අනාථ වෙනවා. හරි පරිස්සම් වෙන්න මේ දේවල් වලින්. ඒකසේ හරි. අපි කියනවා දැන් අපි මම කාමරයට යනකොට උදේ ඉඳන්ම ෆෝන් එක අතේ තිබ්බේ මම දැක්කා. හැබැයි දැන් කාමරයට එනකොට 12 විතර වෙලා දවල් වෙලා ගොඩක්ම ෆෝන් එක තියෙනවා කෙලින් ෆෝන් එකේ ගේම් එක ප්ලේ වෙනවා. ගේම් එක තියෙනවා හැබැයි පොර නැහැ. මම කියනවා එයා දැන් හැබැයි පොර නැහැ යාළුවා නැහැ කාමරේ. හැබැයි ගේම් එක තාම ඔන් වෙලා තිනවා. මම හිතනවා එයා බාත්රූම් එකට හරි ගිහිල්ලා. දත් මැද ගන්න ගිහලා 12 විතරයි. ගේම් ගන්නකොට වෙලාවක්වත් දන්නේ යනවා දන්නේ නැහැ. මම කියනවා අමර PUBG සෙල්ලම් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. උදේ යනකොට මූ PUBG ගහනවා. ඕකේ 12ට යද්දිත් ඌ PUBG ෆෝන් එක එහෙමම ෆෝන් එක මේසෙ උඩ තියලා ගේම් එක ප්ලේ වෙනවා. ඔෆ් කරලාත් නැහැ ෆෝන් එක මෙහෙම කරලාත් නැහැ. ඌ කාමරේ නැහැ ඌ දත් මදිනවා. දවල් 12ට තමයි දත් මදිනවා. මම කියනවා ෆෝන් එක දිහා බලලා මම කියනවා මූ PUBG සෙල්ලම් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. අපි කියනවා අමර තමයි යාළුවා. අමර has been playing අමර PUBG සෙල්ලම් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. Okay. අමර has been playing PUBG since morning. අමර උදේ ඉඳන් PUBG සෙල්ලම් කර කර ඉඳලා තියෙනවා. Okay. එතකොට මොකද්ද මේකේ වෙනස? ing ෆෝම් එකත් එක්ක මේකේ වෙනස මොකද්ද? අමර PUBG සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා. අමර is playing PUBG. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ තමයි PUBG සෙල්ලම් කර කර ඉන්නේ අමර. Okay. එතකොට දැන් මොකද්ද මේ කියන්නේ අපි? අමර උදේ ඉඳන් PUBG සෙල්ලම් කර කර ඉඳලා තියෙනවා. කියලා තමයි මේ කියන්නේ. Okay. We have been teaching a lesson. We have been දාන්න බෑ නේද? මම කියනවා අපි උගන්වන්නේ නැහැ නේද? මම කියනවා මම උගන්වනවා කියලා නේද? නැත්නම් අපි දාමු මෙතනට yes no problem. අපි කියමු ගුරුවරු සෙට් එකක් කියලා නේද? ගුරුවරු තමයි මේ කතා කරන්නේ. අපි we have been teaching a lesson. අපි පාඩමක් උගන්වමින් ඉඳලා තියෙනවා. They have been working in this company. ඒගොල්ලෝ මේ කම්පැනි වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ කම්පැනි එකේ වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. Okay. Write down this. මේක ලියා ගන්න පුතේ. ලියලා ඔයාගේ එක්සැම්පල් දෙකකුත් හදන්න. මේක ලියා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ එක්සැම්පල් දෙකකුත් හදන්න.
okay බලමු පුතා අපි ඔයාලගේ example කොහොමද කියලා ලියලා තින්නේ. Mother have been eating rice with family members. Father has been working. Father has been working at එන්නෝනේ පුතා චමෝදි at the University of Rohuna since 1992 since වලින් දාමු අපි නේද සිට. Okay, government has been preparing annual budget since October 2021. Okay, she has been suffering Google for the few days. Google එකත් එක suffer වෙනවද? Okay, it has been raining for every law මොකද පුතායි? For long. Okay, it has been raining since last week. Okay, good, very good. We have been learning English lesson. කාලයක් දැම්මන ලස්සන එතන. They have been working in this company in the insurance company. Okay. හරි, good. බලමු එතකොට අපි පුතේ අපි බලමු අපි මේ tense එක සහ අනිත් tense එක භාවිතා කරන්නේ ඇයි කියලා. මේ tense එකයි present tense එකයි භාවිතා කරන්නේ present continuous එකයි මේකේ අතර වෙනස මොකක්ද කියලා බලමු අපි. ඉතින් කියනවා okay අපි කියනවා she is working at ABC company at ABC. okay මොකක් හරි කම්පැනියක් IMB හරි මොකක් හරි දාගන්න. at ABC she is working at ABC. ඒ කියන්නේ පුතේ එයා මේ මොහොතේ වැඩ කර ඉන්නවා කියන කතාවක්. එයා දැන් වැඩ කරනවා. එයා මේ මොහොතේ තමයි වැඩ කරන්නේ. she is working at ABC. එයා වැඩ කර ඉන්නවා. මට කියන්න ඕනේ ඇය මේ කාලයක් තිස්සේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ වැඩ කර ඉන්නවා. කාලාන්තරයක් තිස්සේ වැඩ කර ඉඳලා තියෙනවා මේ ABC company. මේ 2012 ඉඳන් එයා වැඩ කරමින් ඉඳලා තිනවා. වැඩ කරමින් ඉන්නේ. 2012 ඉඳන්. අපි කියනවා එතකොට she has been working at ABC company. ABC එකේ යා වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා since 2010 2010 ඉඳන් යා ABC එකේ වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒතර මෙතන කියන්නේ පුතේ මේ මොහොතේ වැඩ කර ඉන්න කතාවක්. ඕකේ. ඔයා ඇත්තටම මොන හරි කම්පැනි එකක වැඩ කර ඉන්නව නම් පුතේ වා කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට. මම 2012 ඉඳන් වැඩ කරනවා. මම 2012 ඉඳන් වැඩ කරනවා. මම වැඩ කරනවා 2012 ඉඳන් කියලා කිව්වොත් I am working since 2012 කියලා කිව්වොත් වැරදි. වැඩ කර මේ මොහොතේත් වැඩ කරනවා 2012ත් වැඩ කරා තාමත් වැඩ කරනවා. එහෙනම් අපි කියනවා I have been working at ABC since 2012. එයම් කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් ගැන කතා කරනවා නම් තාමත් එක වැඩ නම් අපි කියනවා I have been working at ABC since 2012. එහෙනම් ඔය කාල පරිච්ඡේදයක් ගැන මේ වගේ සඳහන් කරද්දි මෙතන මේ මොහොතේ ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. හැබැයි මෙතන යම් කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් ගැන තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. අය වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි පුතේ වෙනස. මොකක්ද වෙනස? මම ආයි වෙනස කියන්නම්. මෙයා ABC එකේ වැඩ කරමින් ඉන්නවා. මෙතනදි කියන්නේ මේ මොහොතේ වැඩ කියන කතාවක්. මෙතෙන්දි කියන්නේ මේ මොහොතේ වැඩ.
හැබැයි මෙතන කියන්නේ පුතේ මේ මොහොතේ වැඩ කතාවක් නෙවෙයි. මෙතන කියන්නේ ABC එකේ එයා වැඩ කර ඉන්නවා 2012 සිට. එහෙනම් තාමත් වැඩ. එයා 2012 ඉඳන් තමයි වැඩ කරන්නේ. යම්කිසි කාලාන්තරයක් තිස්සේ එයා වැඩ කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි කියනවා she has been working at ABC since 2012. මෙතනට දාන්න බෑ she is working at ABC since කියලා දාන්න බෑ. since 2010 කියලා දාන්න බෑ. ඒක වැරදි. මේ කතා කරන්නේ මේ මොහොත ගැන. මේ මොහොත ගැන. එහෙනම් යම් කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් ගැන කතා කරනවා නම් ඔය අනිවාර්යයෙන්ම she has been working කියලා දාන්න ඕනේ. she has been working. අර පුතෙක් දාලා තිබුණා my dad has been working at University of Ruhuna since 1993 or 1992. අන්නේ වගේ තමයි. ඒ වෙනස පුතේ මේකයි. එහෙනම් වෙනස මතක තියාගන්න. මෙතනදි කතා කරන්නේ මේ මොහොතේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන බව හංගවන්නේ මේක යම් කිසි ක්‍රියාවක් අතීතයේ පටන් අරගෙන ඒක තාමත් කරමින් ඉන්නවා කියන වගේ අදහසක් තමයි මේකෙන් මේ ටෙන්ස් එකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ. Okay. Yes, okay. Good. Okay, අපි ඊළඟ ලෙසන් එකට යමු අපි ඊළඟ කොටසට යමු අපි මින් ලා තිබුණා. මින් ලා තිබුණා. ඒතර මේ මින් ඉන්නවා කියන පාඩමේ අතීත කාලයේ. මින් ඉන්නවා කියන පාඩමේ අතීත කාලයේ තමයි මින් ලා තිබුණා. Okay. අපි කියොත් ඇය වැඩ කරමින් ඉඳලා තිබුණා ABC කම්පැනි එකේ අවුරුදු 10ක් තිස්සේ. Okay. ඒගොල්ලෝ ගෙයක් හදමින් ඉඳලා තිබුණා. මගේ අදහසක් මින් ඉඳලා තිබුණා. පසුගිය ආණ්ඩුව රට සංවර්ධනය කරමින් ඉඳලා තිබුණා. මින් ලා තිබුණා. මින් ලා තිබුණා. දැන් අපි කියනවා she had been working. අරකම අතීත කාලේ. ඒකෙම අතීත කාලේ. she had been working in this school. in this school. මේ පාසලේ වැඩ කරමින් ඉඳලා තිබුණා. Okay. They had been going to temple. ඒගොල්ලෝ පන්සල් යමින් ඉඳලා තිබුණා. Players had been playing that game. Players ලා ඒ game එක play කරමින් ඉඳලා තිබුණා. She had been learning English in the classroom. ඇය පන්ති ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තිබුණා. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තිබුණා. Okay. නම් වර්තමාන කාලෙ මින් ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක මින් ලා තිබුණා. මින් ලා තිබුණා. එහෙනම් ඒක had subject එකත් එක්ක had been plus v5. had been plus v5. Okay. හරි මේ ටික ලියාගමු. ලියලා ඔයාගේ example දෙකක් කමෙන්ට් කරන්න.
yes good කේෂාන් හොඳ එක්සාම්පල් එකක් ලියලා තිනවා she had been suffering from a cancer since 2 years ඇය කැන්සරකින් කැන්සර් එකකින් පෙළිලා තිබුණා කැන්සර් එකක් හැදිලා තිබුණා පෙළෙන වේදනාවකින් ඒ කැන්සර් එකකින් පෙළෙමින් ඉඳලා තිබුණා අවුරුදු 2ක් තිස්සේ before she died එයා මැරෙන්න කලින් මැරෙන්න පෙළ okay good yes අපේ මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා ක්ලාස් එක කරන වෙලාව වෙනස් කරන්න කියලා මම දන්නේ නැහැ කොහොම වෙනස් කරන්නද කියලා පුතේ ඒක සමහරු 3 ඉඳන් 5 වෙනකම් පුළුවන්ද කියලා අහලා තිබුණා සමහරු 2 ඉඳන් 4 වෙනකම් පුළුවන්ද මට O level ක්ලාස් තියෙනවා A level ක්ලාස් තියෙනවා සර් මම වැඩ සමහර දවස්වලට මට ඉරිදට නිවාඩු ගන්න බෑ සර් රෙකෝඩින් බලන්න අමාරුයි ෆෝන් කැඩිලා සිග්නල් ප්‍රශ්න තියෙනවා එහෙම ගොඩක් අය කම්ප්ලේන්ට් කිහිප දෙනෙක් කම්ප්ලේන්ට් කරලා තිබුණා රෙක් චේන්ජ් කරන්න කියලා. එතකොට මොකක්ද මම කරන්නේ? එතකොට 2 ඉඳන් 5ද 2 ඉඳන් 4ද 3 ඉඳන් 5ද එක මට දැන් රික්වෙස්ට් කිහිපයක් ඇවිල්ලා තිනවා ඔයගොල්ලොන්ගෙන්. එතකොට මම මොකක්ද කරන්නේ? දැන් කොවිඩ් එකත් එක්කනේ අපි මේ කෝස් එක පටන් ගත්තේ. එතකොට දැන් කොවිඩ් ඉවර වෙයි දැන් වැඩ පටන් ගන්න තිනකොට දැන් ජොබ් වලට යනවා කට්ටිය. එතකොට දැන් මම දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ රික්වෙස්ට් එක සාධාරණයි. නමුත් මම මොකක්ද කරන්නේ? මොකද මට මේ ගත්ත වගකීම මොකද මම කෝස් එක ප්ලෑන් කරලා තින්නේ මාස 6කට කෝස් එක ප්ලෑන් කරලා තින්නේ එතකොට මම ගත්ත වගකීම ඔයාලට දීපු පොරොන්දුව නේද දීපු පොරොන්දුව මම දැන් ඔයාලගේ ක්ලෝස් එකේ ළමයි 10ද 5ද එක ප්‍රශ්නයක් නෑ මම නමුත් ඒක මම කරගෙන යනවා ඒක හරියට මම කරගෙන මම මේ වෙන් කරන කාලය ගොඩාක් කැප කරගෙන මේ වෙන් කරන්නේ පුතාලට ළමයි ගන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ මොකද ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරලා අපේ ඇකඩමි එක සම්බන්ධ වුණේ ඇකඩමි එකත් එක්ක ඒතකොට ඒ විශ්වාසය මම රකින්න ඕනි නැත්තම් වෙන ගුරුවරු නම් කරන්නේ අම්මෝ ළමයි 10ද 15ද වැඩක් නැහැ. සමහර අපේ ක්ලාසස් වලට ළමයි ලොකු ප්‍රමාණයක් කියන නමුත් මම ළමයි 10ද 11ද 12ද මේ කෝස් එක වෙනුවෙන් මම ඒ ටයිම් එක මගේ මම වෙන් කරනවා. ඒ ටයිම් එක මම මගේ කාලේ වෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් ඔහේ මොන හරි උගන්වන ටිකක් කවුරු හරි වෙන ටීචර් කෙනෙක් ධම්මලා ටීචර්ස්ලා ඉන්න වෙන ටීචර්ස්ලා ධම්මලා උගන්වන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්නේ නැහැ මම. මට වගකීමක් තියෙනවා මම ඔයගොල්ලෝව බාරගත්තා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ වගකීමෙන් යුතුව අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්නවා. ලොකු වගකීමක් තියෙනවා එතන. මට මෙන්න මෙහෙම ඔප්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ ක්ලාස් එක පුළුවන් අපට shift කරන්න. කැමති නම් වාට පුළුවන් මේක. කැමති මේක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මොකද නැත්නම් අපහසුතාව ගොඩක් හැමෝටම සාධාරණ විදියට පුළුවන් ක්ලාස් එක. මට සඳුදා ඉරිදා රැට ක්ලාස් එකක් තියෙනවා මට ඒක shift කරගන්න පුළුවන් වෙන සඳුදා දවසට සඳුදා මගේ නිවාඩු දවස පුළුවන් ඉරිදා රැට shift කරන්න පුළුවන් ක්ලාස් එක හැමෝම රැට වැඩ ඇරලා ගෙදර එන හින්දා ඉරිදා රැට 10 අපිට ක්ලාස් එක shift කරන්න පුළුවන් ඒක තමයි දෙන්න තියෙන එකම විසඳුම වෙන කිසිම විසඳුමක් නැහැ වෙන මගේ ටයිම් ටේබල් එක ඔයාලා ඉල්ලන වෙලාවට හදන්නත් බෑ පුතා ඒක නිසා පොඩි ගැටලුවක් තියෙන ඉතින් මම හිතනවා වර්ක් කරන අයටත් ඒක ගැටලුවක් නැති වේවි yes ඒක නිසා රෑ 8-10 තමයි දෙන්න පුළුවන් එකම විසඳුම රාත්‍රී ජොබ් කරන අයට වෙන විසඳුමක් නැහැ වෙන කීප දෙනෙක්ම රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා මෙහෙම වෙනස් කරන්න කියලා එතකොට 2-4 එහෙම කරන්නත් මේ ටයිම් එකම කරන්නත් ගැටලුවක් තියෙනවා ගොඩක් අයට ඉතින් ඕකේ අපි යමු ඉරිදරයට ක්ලාස් තියෙනනේ yes ඒක තමයි ගැටලුව පුතා දැන් ඒක තමයි දැන් මට මම ලොකු ගැටලුවකට මතුවලා ඉන්නේ දැන් ඒකනේ දැන් එතන දැන්
ඒක දැන් මම ලොකු ගැටලුවකට මතුවලා ඉන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ රික්වෙස්ට් කරනවා මේක වෙනස් කරන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ රික්වෙස්ට් අහන්නත් ඕනේ මම මගේ පැත්ත බලන්නත් ඕනේ. දැන් කාට හරි ක්ලාස් තිබ්බොත් දැන් රැට එතකොට ඒක බලන්නත් ඕනේ මම. එතකොට ලොකු ගැටලුවකට මම මැදි වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඒක මොකක් හරි කරගන්න වෙනවා. ඉතින් කාට දැන් ඒක මට ඔයගොල්ලෝ මම ටයිම් කිහිපයක් දාන්නම්. මම ටයිම් එක මට කරන්න බැහැනේ දැන්. මේක මම ටයිම් කිහිපයක් උදාලට දාන්නම්. මට දාලා තියන්න ඔයාලා ඉන්බොක්ස් එකට මගේ මෙන්න කොයි ටයිම් එකද ඔයාලට පුළුවන්. ඒතර මම වැඩිම ක්ලාස් එකේ ඉන්න වැඩිම ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ප්‍රමාණයට අනුව ක්ලාස් එක මම ෂිෆ්ට් කරන්නම්. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. නැත්නම් මේ ටයිම් එකදම නැත්නම් කොහොමද වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා ඒක බලමු අපි කතා කරලා. මම ඒක ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ දාලා දෙනවා. වැඩි දෙනාගේ ටයිම් එක අනුව බලලා අපි වෙනස් කරමු. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. බුදේ නැත්නම් මම කීප දෙනෙක් කියන මට රැට මෙහෙම කරමු නැත්නම් මේක වෙනස් කරමු. yes ඒ වෙලාව හොඳයි. ඔව් ඒක තමයි ගැටලුවක් තියෙනවා පුතේ ඒකේ. එතකොට මට බහුතරය කැමති වෙලාව පුළුවන් වෙලාව දෙන්න මට. එහෙම වුණොත් බලමු අපි ඉස්සරහට මොකද්ද කරන්න කියලා. හරි. හරි ඒක පොඩි අමතර දෙයක් ගැන කතා කරේ. එතකොට මේක අනාගත කාලය පුතේ අපි දැන් මින් ඉන්නවා කියන්නේ වර්තමාන කාලය. මින් ඉන්නවා කියන්නේ වර්තමාන කාල. එතකොට වර්තමාන කාලේ කරමින් පවතින එකත් එක්කලා තියෙනවා පාඩමක තුනස මින්ලා තියෙනවා. මින්ලා තිබුණ කියන්නේ අතීත කාලයි. ඒතර අනාගත කාල මින්ලා තියේවි. අනාගත කාල මින්ලා තියේවි. අර මින්ලා තියේවි කියලා කියන්නේ කොහොමද? යම් කිසි දෙයක් අනාගතයේ කරමින් ඉඳලා තියේවි කියලා තමයි අපි අනාගත මේ පාඩමෙන් භාවිතා කරන්නේ. will have been plus v5 මින්ලා තියේවි. okay. අම්මා ඇය මේ කම්පැනියේ වැඩ කරමින් ඉඳලා තියේවි. ගුරුතුමා අලුත් පාඩමක් උගන්වමින් ඉඳලා තියේවි. ඔවුන් රට සංවර්ධනය කරමින් ඉඳලා තියේවි. okay. මින්ලා තියේවි. මින්ලා තියේවි. mother will have been making a cake with dad. අම්මා කේක් එකක් හදමින් ඉඳලා තියේවි තාත්තත් එක්ක. student will have been learning English. ශිෂ්‍යෝ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියේවි. she will have been working in the school. ඒගොල්ලෝ පාසලේ වැඩ කරමින් ඉඳලා තියේවි. farmers will have been growing paddy. farmersලා විවවමින් ඉඳලා තියේවි. okay. මේක නෝට් එකක් දාගමු පුතා අපි. නෝට් එකක් දාමු එක්සැම්පල් ලියන්න ඕනේ. okay. බලන්න පුතේ පොඩක් සර් මේ පාඩම උගන්වන තරක පොඩක් කර ඇරලා ගියා වගේ නේද?
ඕකේ ටිකක් පැහැදිලි කරෙත් නෑ නේද හරියට නේද? එක්සාම්පල් උත් ලියන්න එපා කිව්වා නේද? සිකර් නිකන් කම්මලි කමෙන් වගේ නේද ඉගෙනුවේ පොඩ්ඩක් මේ පාඩම. ඔව් කම්මලි කමෙන් මම ඉගෙනුවේ. ඔව් පුතේ මොකද මේ පාඩම මං එච්චර උනන්දුවක් දැක්වේ නෑ උගන්නන්න. පුතේ මෙහෙම කතා කරන්නේ නැහැ අපි. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් හරි භාවිතේ හරි අඩුයි අපි කතා කරනවා. පුතේ මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් මෙන්න මේ ටෙන්ස් එක පුතේ දැන් භාවිතා වෙන්නේ නැති තරම්. මෙන්න මේ ටෙන්ස් එක භාවිතා වෙන්නේ නැති තරම්. මෙන්න මේකයි මේ අතීත කාල ටෙන්ස් එකත් භාවිතා වෙනවා හරිම අඩුයි. මේ අතීත කාල ටෙන්ස් එකත් භාවිතා වෙනවා හරිම අඩුයි. මේ හත්වෙනි එක භාවිතා වෙනවා. මේක හත්වෙනි එක භාවිතා වෙනවා. ඒකත් හරි අඩුයි භාවිතා වෙනවා. නමුත් මේ 8 සහ 9 වෙනි ටෙන්සස් දෙක භාවිතා වෙනවා ඉතාමත්ම අඩුයි. ඒක නිසා තමයි මම මේක එච්චර උනන්දුවකින් ඉගෙනුවේ නැත්තේ පුතාලට. ඒක දැන් සාමාන්‍යයෙන් ස්කූල් සිලබස් වලත් මේවා පොඩි ළමයින්ට මේවා උගන්වන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රැමර් වලදී ඉස්සරහට මේවා ඉවත් වෙලා යනවා. දැනටමත් ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ පුතේ ගොඩක්. හරි. පුතේ අද ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත ටෙන්සස් 3 තමයි මේක අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී මේක ග්‍රැමර් වලදී කියනවා present perfect continuous tense එක. ඒ කියන්නේ 10 වෙනි tense එක. මේක 9 වෙනි tense එක. මේක past perfect continuous tense. මේක future perfect continuous tense එක. okay එහෙනම් පුතාලා last day එකේ ගිය සතියේ සහ last week එකේ සහ අද මේ ඉගෙන ගත්ත තුනත් එක්ක පුතේ ඔයාලා tenses ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන tenses 9ක් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට පුතාලා tenses 9ක් ඉගෙන ගත්ත දවස් දෙකකින්. tenses 9ක් ඉගෙන ගත්ත පුතා දවස් දෙකකින්. හරි. එතකොට සර් tenses 12ක් තියෙනවනේ. tenses 12ක් තියෙනවා. okay tenses 12. ඒතර මොකක්ද සිතුරු tenses තුන? පුතාලා magic table එක මතක නේද? magic table එකේ V1 V4 කියන්නේ වර්තමාන කාල simple present tense. V2 කියලා කියන්නේ simple past tense. will plus V1 කියන්නේ simple future tense. බලන්න පුතාලගේ magic table එකට යන්න හැමෝම. magic table එකේ V1 සහ V4 කියලා කියන්නේ මොකක්ද? simple present tense එක පුතා. V2 කියලා කියන්නේ simple past tense එක. simple past tense එක. will plus V1 කියලා කියන්නේ future tense එක. simple future tense එක. එහෙනම් ඔයා කලින් ඉගෙන ගත්ත tenses 6ක් අද ඉගෙන ගත්ත tenses 3ක්. එතකොට ඔන්න ඔය tenses 9යි 3යි 12යි. පුතේ මෙන්න මේ tenses 12 තමයි පුතේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ active voice tenses 12. active voice tenses 12. මොනවද බලමු එහෙනම් අපි ඔන්න active voice tenses 12 ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ tenses 12යි active voice 12යි තියෙන්නේ පුතාලට ඉගෙන ගන්න. මෙතන active voice tenses 12. present tense, past tense, future tense. කාල තුනේ අවස්ථා 4යි. simple present tense, simple continuous, perfect continuous. අද ඉගෙන ගත්ත තුන මේ තියෙන්නේ. තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි ගිය සති ඉගෙන ගත්ත 6 තමයි මේ තියෙන්නේ. magic table එකෙන් ඉගෙන ගත්ත තුන තමයි පුතේ මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න tenses 12 මත තියාගන්න කොහොමද? present, past, future, simple, continuous, perfect continuous. and simple present tense කියන්නේ පුතේ V1 සහ V4. simple past කියනවා පුතේ V2 ක්‍රියාපදේ V2 ස්වරූපය භාවිතා කරන විදිය පුතාලා දන්නවා. magic table එකත් එක්ක භාවිතා කරන මේවා දන්නවා. simple future කියනවා අපි will plus V1 මේවා භාවිතා කරන පුතාලා දන්නවා magic table එකත් එක්ක. okay අපි ගිය සති ඉගෙන ගත්තා present continuous tense එක ඇමිසා තුනෙන් එකත් එක්ක ing ස්වරූපය. ඒක ඇහෙන සද්දය තමයි සිංහල ශබ්දය තමයි මින් ඉන්නවා, බත් කමින් ඉන්නවා, සින්දු කියමින් ඉන්නවා, අඬ ඉන්නවා, නටන ඉන්නවා. okay past continuous tense එක verse verb plus V5 ing form එක verse verb plus V5 මින් සිටියා, උගන්වමින් සිටියා, ඉගෙන ගනිමින් සිටියා, කතා කරමින් හිටියා. okay now future continuous tense තමයි will be plus V5. will be එකත් එක V5. okay next one present perfect tense එක has have plus V3
ලා තියෙනවා පීසා කාලා තියෙනවා සීනි තේ හදලා තියෙනවා ලා තියෙනවා fast perfect tense එක තමයි පුතේ ලා තිබුණා had plus v3 future perfect tense එක තමයි will have plus v3 ලා තියේවි present perfect continuous tense එක තමයි අද ඉගෙන ගත්තේ has have දෙකෙන් එකක් එක්ක been has been have been plus v3 fast එක තමයි fast perfect tense එක තමයි had been plus v5 මින් ලා තිබුණා future perfect tense continuous tense එක තමයි will have been plus v5 okay නම් පුතාලා tenses 12ම පුතේ ඉගෙනගෙන අවසන් tenses 12ම ඉගෙනගෙන අවසන් okay ලස්සන නෝට් එකක් දාගමු අපි මේක සටහනක් දාගමු ටේබල් එකක් ඇඳලා විනාඩි 5ක් දෙන්නම් පුතාලට ටේබල් එකක් ඇඳලා ලස්සනට මේක මේ ක්‍රියාපදේ තමයි. එතකොට ඒක ක්‍රියාපදේ වෙනස් වීම තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ක්‍රියාපද වෙනස් වීම 12ම අපි ලස්සනට ඇඳගමු ටේබල් එකකට. සර් නෙගටිව් කෙක්ෂන් ටික කරන්නේ නැද්ද? මොකද්ද පොතේ? නෙගටිව් ටික එහෙම නේද? නෙගටිව් ටික ටෙන්සස් ටික yes අපි කතා කරමු ඒක. නෙගටිව් වලදී කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? නොට් එක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ.
චමෝදා කොරල් කියලා කියන්නේ රණ්ඩු වෙනවා. කොරල් ඒකේ ing ෆෝම් එක කොරලින් අඩදබර ඇති කරගන්නවා. සෆර් කියනවා පොතේ දුක් වේදනාව විඳිනවා, දුක් විඳිනවා, අපහසුතාව විඳිනවා. සෆර් කියන එකේ ing ෆෝම් තමයි සෆරින්. මම මේ ඔළුව කැකුමකින් පීඩාව විඳිනවා. ඔළුව කැකුමකින් I'm suffering from a headache. ඔළුව කැකුමකින් පීඩාව විඳිනවා. මට ඔළුව කැකුමක් තියෙනවා. මම මේ ඔළුව කැකුම වේදනාවෙන් ඉන්නේ. කියන්නේ කොහොමද? I'm suffering from a headache. ඔළුව කැකුමකින් මම පීඩාව විඳිනවා මචං එපා වෙලා ඉන්නේ මේ. suffering ing form එක. Yes, okay. The time is enough. අපි බලමු එහෙනම් පුතේ කොහොමද මේ එක වාක්‍යයක් කොහොමද මේ tenses 12ටම convert කරන්න කියලා. අපි බලමු කොහොමද එක වාක්‍යයක් tenses 12ටම convert කරන්න කියලා. හරි. ඔන්න තියෙනවා පුතේ ඇය වැඩ කරනවා පාසලේ. ඇය වැඩ කරනවා පාසලේ. අපිට මේක පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කතා කරන්න. අපේ ටෙන්සස් 12ටම අපි වර්ණගමු බලන්න මේක කොහොමද කියලා භාවිතය. Okay, බලමු. She works කියන V4 එක නේද? she ඒක වචනයි. එයත් එක භාවිතා කරනවා V4 එක. V1 භාවිතා කරන්න බහු වචන අවස්ථාවේදී V4 භාවිතා කරනවා works. She works at the school. එයා වැඩ කරන්නේ පාසලේ. මෙතන පුතේ the නැතිව භාවිතා කරත් ගැටලුවක් නැහැ. She works at school. Okay. She works at the school. ඇය වැඩ කරන්නේ පාසලේ. ඇය වැඩ කරනවා පාසලේ. මට කියන්න ඕනේ මේක වර්තමාන කාලය. මේක simple present tense එක. මේක V4 අවස්ථාව. මම කියන අතීත කාලෙන් ඒක V2 අවස්ථාව වෙන්න ඕනේ එතකොට. She worked at the school. ඇය වැඩ කරා පාසලේ. පාසලේ කියන එක දාලා නැහැ මම. ඇය වැඩ කරා. She worked. ඇය වැඩ කරා. Okay. එහෙනම් මට අනාගත කාලෙන් කියන්න ඕනේ she will work. ඇය වැඩ කරાવી. එහෙනම් she will work අනාගත කාලයි සරල අනාගත කාල. She will work. ඇය වැඩ කරાવી.
ඇය වැඩ කරાવી. She is working. She is working. ඇය වැඩ කරමින් ඉන්නවා. ඇය වැඩ කරමින් ඉන්නවා. She was working. ඇය වැඩ කරමින් හිටියා. ඇය වැඩ කරමින් සිටියා. She will be working. She will be working. ඒක ටයිප් වෙලා නැහැ නේද? She will be working කියනවා ඇය වැඩ කරමින් ඉඳීවි. ඇය වැඩ කරමින් ඉඳීවි. She will be working. ඇය වැඩ කරමින් ඉඳීවි. He has worked. ඇය වැඩ කරලා තියෙනවා. ඇය වැඩ කරලා තියෙනවා. She has worked. ඇය වැඩ කරලා තියෙනවා. ලා තියෙනවා. කරලා තියෙනවා. She had worked. She had worked. ඇය වැඩ කරලා තිබුණා. ඇය වැඩ කරලා තිබුණා. Okay. Next one. She will have worked. ඇය වැඩ කරලා තියේවි. ඇය වැඩ කරලා තියේවි. ඇය වැඩ කරලා තියේවි. She will have worked. ඇය වැඩ කරලා තියේවි. She has been working. She has been working. ඇය වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. මින් ලා තියෙනවා. She has been working. ඇය වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. She had been working. She had been working. ඇය වැඩ කරමින් ඉඳලා තිබුණා. ඇය වැඩ කරමින් ඉඳලා තිබුණා. She had been working. ඇය වැඩ කරමින් ඉඳලා තිබුණා. She will have been working. ඇය වැඩ කරමින් ඉඳලා තියේවි. ඇය වැඩ කරමින් ඉඳලා තියේවි. Okay. දැන් බලන්න පුතේ මේ ටෙන්සස් 12 යද්දී මේ ක්‍රියාපදය වෙනස් වෙන ආකාරය. ටෙන්සස් 12 යද්දී ක්‍රියාපද 12 වෙනස් වෙන ආකාරය බලන්න පුතේ. works, worked, will work, is working, was working, will be working, has worked, had worked, will have worked, has been working, had been working, will have been working, will have been working. Okay. එහෙනම් ටෙන්සස් 12 යද්දී බලන්න පුතා වෙනස් වෙන ආකාරය. නම් හොඳට මතක තියාගන්න මේක V4 නැත්නම් V1 එන්නත් පුළුවන් මෙතෙන්ට. ඒක මේක බහුවචන වුණොත් මේක V2, මේක will plus V1, මේක am is එකත් එකයි ing form එක, මේක was were එකත් එකයි ing form එක, මේක will be එකත් එකයි ing form එක, මෙතනදී has have එක V3 එක, මෙතන had එකත් එක V3 එක, මෙතන will have එකත් එක V3 එක, මෙතන has been එක have been එකත් එක V4 එක, මෙතන had been එකත් එක V4 එක, මෙතන will have been එකත් එක V4 එක. Okay. හරි බලන්න අපි මෙන්න මෙතන තමයි මේ වර්තමාන කාල V1 V4 මේ දෙකම තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ simple present tense වලද. මේකට තියෙන අතීත කාල මේක තමයි පුතේ simple past tense. මේක තමයි simple future tense. මෙන්න මේක තමයි simple tenses තුන. ඒ tenses තුනයි අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත 6ක් සහ අද ඉගෙන ගත්ත 9 තුනක් ඔක්කොම tenses 12. tenses 12 සම්පූර්ණ වෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ විදියට. tenses 12 සම්පූර්ණ වෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ විදියට. ඕකේ අපි නෝට් එකක් දාගමු පුතා.
yes okay හරි එහෙනම් පුතාලා මේ වගේ දැන් අපි තව එක එක්සාම්පල් එකක් අපි කරලා බලමු එක්සාම්පල් එකක් කරලා බලමු කොහොමද මේ වාක්‍ය 12ටම අපි වර්ණ ගන්න කියලා මම කියනවා මම උගන්වනවා I teach English. No, අපි එච්චරම I teach. මං උගන්වනවා. I teach. මං සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක් නේද? මං උගන්වනවා. හැබැයි දැන් මේ මොහොතේ කරනවා නම් මොකද කියන්නේ මම? I'm teaching කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. I teach. හරි. මම කියන්නේ මම ඉගැන්නුවා. මම ඉගැන්නුවා I teach එකේ දෙවෙනි ස්වරූපය මොකද්ද? taught. I taught. මං ඉගැන්නුවා. මං උගන්නාවි. කොහොමද කියන්නේ? I will teach. I will teach. මං උගන්වමින් ඉන්නවා. I'm teaching. මං උගන්වමින් ඉන්නවා. I'm teaching. Okay. මං උගන්වමින් සිටියා. I was teaching. මං උගන්වමින් සිටියා. I was teaching. මං උගන්වමින් සිටියා. මං උගන්වමින් ඉඳීවි. මං උගන්වමින් සිටීවි. I will be teaching. මං උගන්වමින් ඉඳීවි. මං උගන්වලා තියෙනවා. I have V3 ගැන දාන්න ඕනේ. V3 කියන්නේ teach, taught. I have taught. මං උගන්වලා තියෙනවා. මං උගන්වලා තිබුණා. I had taught. මං උගන්වලා තිබුණා. මං උගන්වලා තියේවි. I will have taught. මං උගන්වලා තියේවි. මං උගන්වමින් ඉඳලා තියෙනවා. I have been teaching. මං උගන්වමින් ඉඳලා තිබුණා. I had been teaching. මං උගන්වමින් ඉඳලා තියේවි. I will have been teaching. මං උගන්වමින් ඉඳලා තියේවි. Okay. මෙන්න මෙහෙම තමයි පුතේ tenses 12 හදන්නේ. tenses 12 3යි 6යි 9යි 12යි. Okay. හරි. මේකට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? නෙගටිව් අදහස කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්නේ පුතාට? දැන් පුතෙක් ඇහුවා කොහොමද මේක නෙගටිව් එක කරන්නේ කොහොමද කරන්නේ? නෙගටිව් කරන්නේ මොකද අපි දන්නවා not දාන්න තියෙන්නේ. කාටද not දාන්නේ? I teach. මේකේ ඉන්නවා සංගවිච්ච උපකාර ක්‍රියාපදයක් do. V1 එකක් නේ. V1 එකේ හැංගිලා ඉන්නවා do කියන උපකාර ක්‍රියාපදයක්. අපි දන්නවා හැංගිවිච්ච දේවල් අපි කතා කරා. do එකට තමයි not එක දාන්නේ. do not teach. මේ V2 එකේ හැංගිලා ඉන්නවා did කියන හොරෙක්. හොරාට තමයි not එක දාන්නේ. I didn't teach. ඊළඟට අනාගත කාලෙදී will එකට තමයි not එක දාන්නේ. දැන් I won't teach. I'm teaching. මෙන්න මේකේ am එකට තමයි පුතේ not එක දාන්නේ. මේකේ හැංගිලා නැහැ කවුරුත්. මේක තමයි උපකාර ක්‍රියාපදේ. I am not teaching.
මෙතෙන්ට තමයි නොට් එක දාන්නේ was. I wasn't teaching. I wasn't teaching. මේකේ පුතේ will එකට තමයි නොට් එක දාන්නේ. I won't be teaching. මෙතන have එකට නොට් දානවා අපි. I haven't taught. මම උගන්වලා නැහැ. I hadn't taught. මම උගන්වලා තිබුණේ නැහැ. මෙතෙන්දී අපි will එකට තමයි නොට් එක දාන්නේ. I will have taught. I won't have taught. මෙතන අපි have එකට නොට් එක දානවා. I haven't been teaching. මම උගන්වමින් ඉඳලා තිබුණේ නැහැ. I had been teaching. මේක නොට් එක දානවා මෙතෙන්ට I hadn't been teaching. මෙතන නොට් එක දානවා I will එකට I won't වෙනවා I won't have been teaching. මම උගන්වමින් ඉඳලා නැහැ. මම උගන්වමින් ඉඳලා නොතිබේවි කියන අදහස. ඕකේ. හරි. පුතාලගේ හෝම්වර්ක් විදියට මේ ටෙන්සස් 12යින්ම මේ ටෙන්සස් 12ම ටෙන්සස් එකක් ගන්න ටෙන්සස් 12ටම කන්වර්ට් කරන්න. ටෙන්සස් 12ටම කන්වර්ට් කරන්න. ඒ වගේ වාක්‍ය 4ක් හෝ 5ක්ම ටෙන්සස් 12න්ම කරන්න. කරලා වොයිස් රෙකෝඩ් එකක් දාන්න. වොයිස් රෙකෝඩ් එකක් තමයි ගෲප් එකට වයවන්න ඕනේ. ඒ වගේම අනිත් ඒවා අනිත් අයගේවත් අහන්න. එතකොට මොකද අහනකොට වාගේ කනහුරු වෙනවා. කනහුරු වෙනවා කියන්නේ ඔටෝමැටිකලිම වාට ඒක ලියන්න මතකයට එනවා. නිසා පුතාලා දෙන්නයි වොයිස් රෙකෝඩර්ස් දාලා තිබුණේ ගෲප් එකට. ඕකේ. මට වාට බල කරන්න බෑ ඔයාලා ඇඩ්‍රස්ල නිසා. මට බල කිරීමක් කරන්න බෑ පුතාලට. ටාගට් එකට යන්න ඕන නම් if you want to achieve your targets you have to do your homework. homework එක කරන්න පුතේ මේකේ වාක්‍ය 5ක් ටෙන්සස් 12ටම වර්ණ ගන්න කරලා කළා. ඔයාගේ වොයිස් රෙකෝඩ් එකක් තමයි ගෲප් එකට දාන්න ඕනේ. එතකොට ඒ අනිත් අයගේවත් ඔයා අහන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. එතන මොකද කනහුරු කරගත්තොත් ඔක මොල්ලේට ඔටෝම යනවා නේද? අපි පොඩි ළමයි එහෙම කුණුහරුප කියන්නෙත් නේ උගන්නලා යන්නේ. ඇහෙනවා ඒ වටපිටේ ඇහෙනවා නේද? ඇහෙනවා ඔළුවේ තියාගෙන කතා කරනවා. ඔටෝම කියනවා. ඒ වගේ තමයි අපිට මේ ඇහෙන දේවල් ඉතාම වැදගත් ඉංග්‍රීසි ලියන්නත් කතා කරන්නත්. ඕකේ. හරි. එහෙනම් මම අදල මගේ ලෙසන් එක ඉවරයි. එහෙනම් I'm going to wind up the session. I hope that now you can manage all the tenses to all 12 tenses of the English language. So yes, I'm going to talk off. Let's meet next week. Have a good day. Bye bye all of you.